सत श्री अकाल जी। इंडिया न्यूज़ पंजाब ते तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है। अरुण आहूजा मैं हाँ तुहाडे नाल। ਤਾਂ पंजाब दे विच एक वड्डा मसला जिहड़ा पंजाब दी नस्लकुशी लगातार हो रही है। आखिरकार किहड़े लोग ने वो जिम्मेदार, किहड़ी दुविधा हैगी है जिहड़ी पंजाब दे सिर ते मंडरा रही है। वो भी समा सी जदों किसान करजे दे बोझ हेठा खुदकुशियां करन ते मजबूर सी, परंतु अज नशे ना मिलने करके खुदकुशियां कर रहे हैं। सो अज डिबेट दे विच साडे नाल कुछ अहम मेहमान जुड़े हुए ने। अज इस मंच ते साडे नाल आम आदमी पार्टी तो शशिवीर शर्मा जुड़े हुए ने, तो दूजे नंबर पर जे गल करिए तो बीजेपी दे वल्लों सुरिंदर कमल वो भी साडे नाल डिबेट दे विच जुड़नगे। जे आम गल करिए कांग्रेस पार्टी की तो सुखविंदर मन्नावाली जिहड़े वो इस डिबेट का हिस्सा रहणगे। सो गल करांगे अज पंजाब दे विच लगातार माहौल खराब होंदा जा रहा। पंजाब दे जिहड़े लोग हैगे ने मजबूर हैगे ने अपने बच्चिआं नूं किस तरीके नाल असीं इस नशे की दलदल दे विचों कढीए, क्योंकि लगातार नशा घुण वांगू पंजाब की नस्लकुशी करता जा रहा है। सो ये जिहड़े डिबेट दे विच साडे आगू जिहड़े नुमाइंदे वख-वख पार्टियां दे जुड़े ने उन्हां दा असीं स्वागत करते हैं। शशिवीर साडे नाल जुड़े ने, शशिवीर शर्मा जी आम आदमी पार्टी तो तुहाडा स्वागत करते हैं शशिवीर जी। दूजे नंबर पर जे गल करिए कांग्रेस पार्टी तो सुखवीर मन्नावाली वो जुड़े हुए ने। असीं गलबात करते हैं उन्हां दे नाल, स्वागत करते हैं उन्हां दा। इस डिबेट का हिस्सा बने रहणगे। इस नशे के मुद्दे ते चर्चा करांगे कि आखिर पंजाब उत्ते ही क्यों इस तरह के वार किए जा रहे हैं, क्योंकि होर बहुत सारिया स्टेटां हैगियां ने परंतु पंजाब कदे कोई दोष लगाउंदा है कि गवांढी सूबिया तो ये हमला किया जा रहा है, गवांढी देशों तो ये हमला किया जा रहा है, कदे कोई कहता पाकिस्तान तो ये नशा जिहड़ा समगल किया जा रहा है। कई तरह के नशे हैगे ने। नशे जिहड़ा अज पंजाब दा वैरी बनया होया नस्लकुशी कर रहा चिट्टा ऑपरेशन उहदे ते असीं अज डिटेल दे विच डिस्कस करांगे, क्योंकि बहुत सारिया मावां दीयां कुखां ने जिहड़ियां सुन्नियां हो चुकियां ने। ते हुण पंजाब दे विच इस तरह का आलम अज देखण नूं मिलिया। पातड़ां दे विच एक नौजवान ने खुदकुशी इस करके की क्योंकि उन्होंने नशा नहीं सी मिलिया। ये वड्डा मुद्दा हैगा पंजाब दा, क्योंकि इहदे पिछे एक वड्डियां साजिशां हैगियां ने। वो किस तरीके नाल नाकाम होणगियां? उदों होणगियां जदों सारे लोग ने जिहड़े समाजिक लोग हैगे ने, सरकारां ने, प्रबंधकी ढांचा एक मंच ते इकट्ठा होवेगा। सो स्वागत करते हैं इस डिबेट दे विच सारे नुमाइंदियां दा। सो रुख करते हैं। सब तो पहला साडे नाल शशिवीर शर्मा आम आदमी पार्टी तो जुड़े ने। सब तो पहला सवाल शशिवीर शर्मा जी दे नाल करांगे। सो शशिवीर जी, इस डिबेट दे विच अज एक वखरा मुद्दा असीं चक्या हैगा, नशे का मुद्दा, क्योंकि होर बहुत सारे मुद्दे हैगे ने परंतु नशे का मुद्दा जे देखा जाए तो सब तो वड्डा मुद्दा हैगा। पंजाब की नस्लकुशी हो रही हैगी है। अज वो दौर आ गया जदों पंजाब तो बाहरले सूबियां दे विच लोग अपनी कुड़ियां दा जे विआह रिश्ता करते हैं तो पंजाब का जदों नाम सामने आता तो किते ना किते उन्हां दे जहन दे विच ये गल जरूर आती है कि उहदी इनक्वायरी जिहड़ी चंगी तरीके नाल कर ली जाए, किते मुंडा वो नशा तो नहीं करता। की कहोगे जी, कौन जिम्मेदार है? नशा पंजाब वास्ते बहुत जी इस कोई दो राय नहीं है कि पंजाब दे वास्ते नशा एक बहुत वड्डी चुनौती रहा शुरू तो ही। तुसीं देखोगे कि जदों दा नशे ने पंजाब दे विच एंट्री की है तो उस तो बाद कई घर जिहड़े उजड़ चुके ने, बर्बाद हो चुके ने नशे करके या माड़ियां सरकारां दी माड़ी नीतां करके। तुसीं देखोगे जदों दा नशा ਅਸੀਂ सरकार बदली है, इन्होंने दो हिस्से देखना चाहिए। मैं समझदा कि जो आम आदमी पार्टी सरकार बनी है, सरकार बनने तो बाद स्पैशल कैंपेन चले ने ड्रग्स के ऊपर, क्योंकि पुराने टाइम तो किसी कोई दो राय नहीं, सबनों पता है जिस तरीके की ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ੈਲਟਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਸੇ ਪੱਤੀਆਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਔਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ 2 ਆંકੜੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। 186 ਪਲੱਸ ਪੀਓ ਭਗੌੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦਰਜੇ ਤੇ ਫੜੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 46 ਜਿਹੜੇ ਪੀਓ ਸੀਗੇ ਭਗੌੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਸਰ, 1985 ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੀਓ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 1990 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਓ ਸੀਗੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ 186 ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਪੀਓ ਸੀਗੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਂਪੇਨ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਸਰ ਆ ਕੇ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜੜੋਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ 7 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਕਵਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨੱਥ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 50% ਨੱਥ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਨੱਥ ਪੈ ਚੁੱਕੀ। ਨੱਥ 2 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਈ ਹੈ ਸਰ। ਪਹਿਲੀ ਨੱਥ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਲਸ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦਾ ਫਾਲਸ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਥਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਰ, ਇਹ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਬਲੈਕ ਸ਼ਿਪ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਰ, ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੀਐਸਪੀ ਤਰਨ ਤੋਂ ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਸਐਚਓ ਸੀਗੇ ਨੋਪੋਕੇ ਥਾਣੇ ਦੇ, ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਣੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੀ ਕਮਲ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਡਿਟੇਲ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬੀਬਾ, ਸਹਿਮਤ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ? ਜੀ, ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਮੇਰੇ ਕੁਲੀਗ ਨੇ ਔਰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਥੈਂਕਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸੰਜੀਦਾ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਹ ਉਹ ਅੱਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਅੱਗ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਚਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦਿਨ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਿਵਿਆਂ ਤੋਂ ਖਲੋ ਕੇ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਖੋਖਲੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੇਫਿਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੋਤਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਜਾਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਿਵਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। तो एक एक घर ਦੇ ਦੋ ਚਿਰਾਗ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਬਿਲकुल ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਦੋ ਚਿਰਾਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਾ ਸਿਵਾ ਜੇ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਿਵਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੇ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਓਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ ਜਵਾਨੀ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਦਾ ਸ਼ਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਪੱਗਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਫੰਦੇ ਬਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ।
ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਟਾਈਗਰ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਖੜਗੇ ਸ਼ਪਥ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਫਿਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕਮਲ ਜੀ, ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਮਨਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਵਰਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੋਂ ਸੰਭਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਸੁਖਵੀਰ ਮਾਨਾਵਾਲੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਸਵਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਵਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉੱਥੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀ ਜੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਭਾਂਬੜ ਬਲ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਅਰੁਣ आहूजा जी, ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟਲੀ ਸੈਡ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਖੇਤਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਉਹ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਬਣਦੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਗਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਜਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਅੱਜ ਉਹ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਵੀ ਭੁਗਤਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕਫੁੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਬੱਤਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਡੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਛੱਜ ਤੇ ਛੱਜ ਭਰ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਸੋ ਸੇਮ ਦ ਰਾਈਟ ਵੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਤਰਾਂ ਦੇ ਖਮਿਆਜ਼ੇ ਨਿਕਲੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਲੰਡਰ ਮਿਸਟੇਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ? ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੋਖੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਘੁੰਮਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਘੁੰਮਦੀ ਆ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੋ ਪੇਚ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ
ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੜ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਜੜ, ਅਸਲੀ ਜੜ ਹੈਗੀ ਆ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਲੰਬੇ ਲੰਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹੁਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸਰ? ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਭੁੱਲ ਗਏ 10 ਸਾਲ ਸਮਾਂ ਹਟਾਇਆ। 10 ਸਾਲ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਆ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਮਨੀ ਫਲੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਵੇਂ ਪੈਟਰਨਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਾਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਦਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ 186 ਪੀਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੀਓ ਉਹ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹਟ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ, ਤੇ 186 ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੀਓ ਸੀਗੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੰਢਾਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਵੀ ਹੰਢਾਈਆਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਧੀਆ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਖੁਦ ਹੰਢਾ ਲਈਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਫੈਲਾਇਆ ਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲੜਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਦੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਚੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਈ ਆ, ਆਪਦੀ ਚੇਅਰ ਪੂਰੀ ਭੋਗੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਭੋਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ? ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪੂਰਾ ਰੋਲ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, 10 ਸਾਲ ਇਕੱਠੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਲਾਈਆਂ ਇਕੱਠੇ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੀਤੀਬੰਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਉਹਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀਕਲੀ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਵਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੱਸਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣੀ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਮਾਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ, ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ ਬਿਲकुल, ਅਸੀਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਵਲ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਨੇ ਆ। ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਦ ਤੱਕ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਵਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਿਲਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਦਾ ਦਰਦ ਬਖੂਬੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈਗਾ? ਆਖਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਹਮੇਸ਼ਾ
ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਲੀਗਲੀ ਵਿਕਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਆ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ, ਕੁਝ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਸ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ? ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕਮਲ ਜੀ? ਜੀ ਅਹੂਜਾ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਤੋ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 50 ਗ੍ਰਾਮ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਲੋਕ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਬੀਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਟਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਲੰਤ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾਕੀਦ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਰਗਣੇ ਨੇ ਉਹ ਫੜੇ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ there is no police, there is no law and order। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਚੌਥੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲੀ ਦੇ ਆਰ ਅਨਫਿਟ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਬਲਾਈਕਸ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲਸੈਂਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਕਲੀ ਅਨਫਿਟਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਈਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਨਫਿਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਡੀਕਲੀ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਏਬਲ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦਾ ਬੇਬੀਜ਼, ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਸੁੱਟਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਵਰਗਾ ਹੀ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬੀਬਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ? ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਧਰਤੀ ਆ ਇੱਕ, ਜਿਹੜੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਆ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਆਪ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 50 ਗ੍ਰਾਮ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਪੁਲਿਸ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੀ ਆ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ। ਉਸ ਸਮੇਂ 1-1 ਗ੍ਰਾਮ 2-2 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਬਿਮਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ what must be done for all the people। ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਫੈਕਟਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਢਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੇਲੀਅਰ ਨੇ
ਔਰ ਫੇਲੀਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਿਤੀ ਖਲੋਤੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਉਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਫੇਲੀਅਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਉਸ ਫੇਲੀਅਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੈਕ ਫੁੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਂਝੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੇਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੁੱਕ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਚੱਕੀਏ? ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਚੱਕੀਏ? ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੱਕੀਏ? ਅੱਜ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਨਸ਼ੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਉੱਥੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਸ਼ੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ, ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੋਬਾਈਲਸ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੰਡੈਮਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੋਰਟ ਤੋਂ 3000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਡਰੱਗਸ ਪਕੜੀ ਗਈ ਉੱਥੇ। ਉਹਦੇ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉੱਤੇ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 3000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਅਮਾਉਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗਸ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੀ, ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿੰਨੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰ ਗੱਲ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿੰਸੀਅਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 10 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੰਡਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਗੀਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ FIRs ਕਿਉਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਸਿੰਪਥੀ ਗੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੁਖਵੀਰ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਖਵੀਰ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਰਕਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਣਤਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਨੀਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, तो सरदार मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री सी, उदों उन्होंने एक सवाल किया सी कि जिहड़ी ये सरहद के पारों जिहड़ी ड्रग आ रही है और मजाकिया ढंग दे नाल कहा सी कि जिहड़ी हीरोइन आ रही है, हीरोइन नहीं हीरोइन आ रही है, वो साडे नौजवानों नूं खराब करती है, वो कृपा करके बंद कर दिओ जी। उस तो बाद बीजेपी और श्रोमणी अकाली दल की भाईवाली सरकार रही। नशा उस समय इन्हां दे राज के दरमियान जदों नरेंद्र मोदी जी भी प्रधानमंत्री सी इस देश दे, सरहद भी इन्हां दे कोल सी, पंजाब सूबा भी इन्हां दे कोल सी, ड्रग जिहड़ी आ जोरां ते जिहड़ी आ वो पंजाब दे अंदर विकी और घर घर जिहड़ा नौजवानां नूं तबाह कीता। देखो मैं राजनीतिक गल नहीं करनी चाहता, मैं सिर्फ पंजाब दे नौजवानां दे भविख नूं लैके उन्हां दी चिंता करदा होया मैं अज दी इस डिबेट दे विच गल करनी चाहना शशिवीर जी कि जे लोकां ने तुहानूं मौका दित्ता आ, तुहानूं बहुत वड्डा मैंडेट दित्ता आ ते तुहाडी जिम्मेवारी बनदी है कि तुसीं पंजाब दे विचों जिहड़ा इह बुराई है जड़ तों खत्म करो। और मैं तुहाडे ते भी मैनूं इस गल दा अफसोस है शशिवीर जी, बड़ा दुख है कि अमृतसर वर्गी पवित्र धरती ते आज केजरीवाल साहब ने मजीठीए नूं ड्रग दा तस्कर, नशे दा तस्कर कह के बुलाया सी और उस तो बाद अपना स्टैंड छड्डदे होए उसे मजीठीए नूं तो माफी मंगी जिसनूं कांग्रेस दे विच चन्नी सरकार ने फड़ के अंदर दित्ता। इस लई मैं गल करनी चाहना कि तुसीं
ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜਾ ਤਸਕਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਊਂਗਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ शशिवीर जी जवाब ले लिए। शशिवीर जी तो जवाब ले लेने आ। सुखवीर जी ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਕ ਥਾਪੜ ਕੇ 4 सुखवीर जी 2 मिनट का समा दो। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਲੀ 2 मिनट का समा दो। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਆ। 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ। 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ ਸੁਖਵੀਰ ਜੀ। ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੌਜਿਕ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਸਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕੜੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ ਪਈ। ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਐਸਪੈਕਟ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਡੀਪਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡੀਐਸਪੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਸਐਚਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੜੋਂ ਇਸ ਨੈਕਸਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਟਾਕਸ ਕਸ਼ਿਆ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੱਥ 'ਚ ਸਹੁੰ ਖਾਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਹੈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡੀਜੀਪੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਨੀ ਫਲੋ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ? ਸੁਖਵੀਰ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਵਾੜ ਸਮਝ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਵਾੜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਵਾੜ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰਜਾਂਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਲੋਕ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ ਔਰ ਜੋ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਹਜੇ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੁਖਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸੁਖਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ, 1 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲ ਗਏ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜੋ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀ, ਜੋ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ, ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਈਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਗੇ
ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਜਾਊਂਗਾ। ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜੜ ਅਸਲ 'ਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਕਈ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜੜ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸੀਗੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ? ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਵੀਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜੋ ਸਮਾਂ ਬਦਲੇਗਾ, ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੌਲਟ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਈ ਸੌਲਟ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਡੈਕਸਟ੍ਰੋਪ੍ਰੋਕਸੀਫੇਨ ਸੌਲਟ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਸੌਲਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੌਲਟ ਸੀਗਾ, ਕਈ ਕੁਝ ਡਰੱਗਸ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਐਕਟ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਬਦਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸੌਲਟ ਸੀਗੇ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਡਰੱਗਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਸੌਲਟ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਹੋਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਡਰੱਗਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੁਝ ਨਿੱਕੀਆਂ ਲੈਬਸ ਲਗਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਬਾਹਰੋਂ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਜੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਝੂਠੀ ਜਾਂ ਫਾਲਸ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਡੀਪਰ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਆਪਦੇ ਬਲੈਕ ਸ਼ਿਪ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਸੇਮ ਤਰਜ ਤੇ ਪਈ, ਉਹ ਵੀ ਐਸਐਮ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਐਮ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨੈਕਸਸ ਸੀਗਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈਕਸਸ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਵਧਾਈ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਰ। ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਪਰਪਸ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਨੀਤੀ ਵੀ ਤੇ ਨੀਅਤ ਵੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਰੱਗ ਪੈਡਲਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੇਮ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਨਾਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਰ ਐਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਸੀਐਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਸੀਐਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਪਰਸਨਲੀ ਆਪਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸਕੇਲ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਹੜਾ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਪਕੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਡੀਪਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡੀਪਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰਮੱਛ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਹੈ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ
ਇਹ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅੱਛਾ, ਦੀ ਅਗਰ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨੀਅਤ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ- ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਚਲੋ ਨਾ ਦੇਣ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਮੋਨੀਟਰ ਨਾ ਕਰਨ ਇਸ ਜੀ ਚੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਂਢੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮਨੀ ਫਲੋ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੌਣ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 3000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗਸ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਫੈਲਣੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਮਨੀ ਫਲੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਬੜੇ ਹੈ ਹੀ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਫਲੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਰੈਪਿਡਲੀ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਵੇ ਤੇ ਦੱਸੇ ਕਿ 3000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਡਰੱਗਸ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਆਈ, ਕੌਣ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰਾਈ, ਕਿੰਨੇ ਮੰਗਵਾਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ। ਜੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੀਬੀ ਕਮਲ ਜੀ। ਬੀਬੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ ਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡੋ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਔਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮਤ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲਾਂਛਨ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੂਬਾ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਦੈਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਸਟੇਟ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਭੀ ਵੀ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਤਰਕ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਰੱਗਸ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 10 ਸਾਲ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜਾਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੰਡਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਮੇਂ ਅੰਡਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅੰਡਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ? 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, 5 ਮਹੀਨੇ ਕਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? 5 ਦਿਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਅੰਡਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੌਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਸ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਓਪਨਲੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੋਰਟ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਾਸ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਪੋਰਟ ਦੇ ਤੋਂ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ ਡਰੱਗਸ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਮ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਕਰੋ। ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਨੇ ਜੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਨੇ ਜੀ। ਬੀਬੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪ ਹੀ ਕਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ, ਕੌਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਡਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਡਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਓਪਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਜੋ ਆਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਮੈਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? 4 ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਦੀ ਡਰੱਗਸ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਆਈ? ਇੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਫੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਫੈਲੀ ਸੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦਣੀ ਸੀਗੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੈਸਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਸੀਗੀ ਇਸ ਰੈਕਟ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕੌਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਇਸ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਆਪਾਂ ਦੋਹਰਾ ਚੈਨਲ ਨਾ ਰੱਖੀਏ, ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣੀ ਆ ਜੀ। ਆਲਰੇਡੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਾਂ ਅੰਡਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਟਰਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ
ਜੇਕਰ ਗੁਜਰਾਤ ਪੋਰਟ ਤੇ ਉਤੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਫੜੀ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਰੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅੰਡਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਨਆਈਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੈਰਲਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਏਜੰਸੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਉਸ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਦਿਖਾਓ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਦਾ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਆਰਡਰ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਡਿਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਡਰੱਗਸ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਡਰੱਗਸ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਤੀ, 10 ਸਾਲ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋ। ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਖਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਦੱਸੋ। ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਆਉਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕੌਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੰਡਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਫੜੀ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? तो इस गल नूं इशू बनाना दैट इज वेरी बैड, क्योंकि जेकर वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है तो समय दे नाल उन्हें बाहर आना ही आना। और 5 महीने का समय हो चुका है, 5 महीने केड़ी इन्वेस्टिगेशन, एक भी ऐसी कैसी इन्वेस्टिगेशन होगी, एक भी बंदे दी अरेस्ट नहीं हुई है तक। दे विच भी सारे फड़े जाणगे। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ? 5 ਮਹੀਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕੰਸਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਆਪਣੇ ਐਕਟ ਦੇ ਥਰੂ ਦਿਖਾਵੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਚਰਮਰਾ ਗਿਆ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਮਰਾ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੇਕਰ ਗੁਜਰਾਤ ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਆਪ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਘੁਮਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ 10 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਉਹ ਦੱਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ। ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੋਹਰਾਪਨ ਹੈ। ਜੀ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਸੁਖਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ? ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਰੱਗ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਕਿ 3000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਉਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਫੜੀ ਗਈ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜਾ ਪਸਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਦ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਊਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਮਜੀਠੀਆ ਟਰੱਕ ਵੇਚਦਾ, ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ? ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਇੱਥੇ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਨਾ ਭਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ, ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰੱਗ ਖਤਮ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਤਸਕਰ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਆ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਗਿਣਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਤਾ ਜੀ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਤਾ, 118 ਪੀਓ। ਸੁਖਵੀਰ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਤਸਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫੜਿਆ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ।
शशिवीर जी की जिन्हां दे कहोगे तुसी? चलो उन्होंने पर्चा देता, उन्होंने अपनी कार्रवाई करती, परंतु उस समय जमानत दी कोशिशां कि मैं मजीठिए नूं 2 हफ्ते दे अंदर अंदर करांगा जी और उस तो बाद माफी मंगी। जी ठीक है, तुसी पर्चा देता उस समय भी विक्रम सिंह मजीठिया धिर ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, परंतु ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕੀ। परंतु शशिवीर जी ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਚਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਜੁਡਾਈਸ ਮੈਟਰ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਡਿਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਫਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਲੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਦੁਖਦ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਵਿਫਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਫੇਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਿਵ ਰਲ ਕੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਸਾਉਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਿਬੇਟ ਮੰਚ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਜੜ ਕੌਣ, ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਪੱਟੇਗਾ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੰਗਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਬਹੁਤ ਦਲੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਸਰੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।